మనం కూడా రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి నమస్కారం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం వీక్షించే భాగ్యం కలుగుతున్నది. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వైగాన సభగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా తిరుమలలో అర్చకవర్యాలు నిర్వహించే కళ్యాణం. కర్పూరనామంబు కస్తూరి తిలకంబు ఏ స్వామి మోమున ఇంపు నింపు, శంఖ చక్రంబులు సర్వవేళలందు ఏ స్వామి హస్తాల నేపు చూపు, దక్షిణ హస్తంబు దాక్షిణ్య భావాన ఏ స్వామి వరదుడై హెచ్చుగాంచే, కటిహస్తమెప్పుడు కష్టాల కరతేర్చు ఏ స్వామి పాద పద్మములనెప్పుడు చూపు, పద్మపీఠము ఏ స్వామి పాదపీటి, ఏడు కొండలెతన రత్నగృహముగాగా వినుత ఆనంద నిలయాన వెలయుచున్న సకల శ్రీనివాసునకప్పుడు సాంజలిదియే. చూశాం కదా భక్తులారా, స్వామివారిని తిరుమణి కస్తూరి తిలకంతో దర్శనమిచ్చారు, శంఖచక్రాలతో దర్శనమిచ్చారు, దక్షిణహస్తంతో పాదాలాశ్రయించమని చూపిస్తున్నారు, కటిహస్తం ఎప్పుడు కష్టాలను కడతీరుస్తానని చెబుతున్నారు. అలాంటి మహానుభావుడి దర్శనం ఆనందం కదా. మలయప్ప స్వామి గ్రీష్మ తాపంతో భక్తులు ఎండ వేడిమితో ఎండకు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మలయ మారుత వీచిక తరంగముల వలన కలిగే ఆహ్లాదం ఎంత గొప్పదో, మలయప్ప స్వామి వారి యొక్క కళ్యాణోత్సవం వీక్షించడం కూడా మానసికంగా అంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అలా చూచే భక్తులు ఎందరెందరో సుదూర ప్రాంతముల్లో ఉండి ఆందూరదస్తే పదాంభోజయుగ్మ ప్రణామే చయాగచ్చ సేవాంకరోమి సకృత్ సేవయా నిత్య సేవా ఫలంతో ప్రయచ్చ ప్రభో వెంకటేశ అని వేడుకునే భక్తులందరూ కూడా శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ అమ్మవారిని దర్శిస్తూ సందర్శిస్తూ ఆనందిస్తూ భక్తి పారవశ్యంతో ఒక్కసారి చేతులు జోడించి గోవింద అంటే 100 సార్లు గోవింద అన్న ఫలితం ఇస్తాడు స్వామి. కాబట్టి భక్తులారా ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అర్చక స్వామివారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. తదుపరి మరిన్ని విశేషాలు. నమో तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. शुक्लांबरधरं विश्वं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्. यस्य द्विजोग्राह्याः पारिषद्या परस्वतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं शक्तेनन्तमाश्रयेत्. प्राणानां अस्य देवदेवस्य बहुतो नारायणस्य पदे प्रोटोत्तमस्य श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोच्चमाङ्गर्वाङ्गते शुद्धिपुण्यावाचनं गरिष्ये. अमृता अमृतरसा ब्रह्मभूता भूतेन भूता सोद्यता रश्मि सोम यज्ञान्वाहनं कृत्वा करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि. गङ्गाजलमतिलाय नमः. कावेरी तुङ्गभद्रा वेनेत गौतमी भागीरथी पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः गङ्गाजलमतिलाय नमः. करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि. जले वरुणमावाहयामि. सहोदमावाहयामि. रत्नाम्बरमावाहयामि. राजस्पतिमावाहयामि. प्रचेतमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनं भाग्यभाग्यादमुनियानि समर्पयामि. वरुणाय नमः. नानादवर्णवदवत्वानि पूजयामि. धूपदीपालङ्करणार्थं
अक्षदान्दार्यामे गूढोपं निवेदयामे ताम्बूलं दग्धा ताम्बूलं निवेदयामे वरुणाय नमः सुप्रेतः कपल्कन्नावर्तापवन्तु अदक्षक्तिनाराधनं करिष्ये विषक्षेरं सकलविदं प्रोडसैन्यानाथं मुद्राचक्रे कर्दलगेतं कदण्डवददानं शुभाङ्गं तमनमुकुटं पेदवत्रं देवां धनुजितं पद्मते सूत्रवते धियातमेतं विषक्षेनाय नमः ॐ पद्माकारमण्डले विषक्षेनमावाहयामे शान्तमावाहयामे हरमावाहयामे अमितमावाहयामे नित्यानपायनमावाहयामे तद्दक्षिणे सूत्रवते मावाहयामे वामे जयमावाहयामे सूत्रवते धियातमे विषक्षेनाय नमः आवाहयामे ध्यायामे ध्यानं समर्पयामे आवाहयामे आसनं समर्पयामे आज्ञाचमनीयाने चतुरोपचारां समर्पयामे विषक्षेनाय नमः पत्रपुष्पाणि पूजयामे कान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपाय नमः सूत्रवत्ये नमः जया नमः सूत्रवते ध्यातमे विषक्षेनाय नमः नानादपत्रपुष्पाणि पूजयामे धूपदीपालङ्करणार्थमक्षतां ताम्बूलनिमेद्यामे आवाहनाचरणदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाध्याचमनीयाने चतुरोपचारां समर्पयामे परतो भवन्तु पुण्याहं करोमि तस्य प्रोक्षितमस्तु राजाधिप्रियतां प्रियतां प्राजापतिः साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तदां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तदां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानीतयः शुभानवद्धन्तां तदां शुभाने अतो देवा आवन्तु नोहितो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेपदं समूढवस्य वाघुं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोत्कर्माणि वस्तते यतो रथानि पद्मते इन्द्रस्य यज्जुस्सकः तद्विष्णोर्यत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विभन्यवो जाग्रवां दस्सुन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं तस्येम स्थिरेरङ्गे त्वन्तधनोभिः देवहितविदायुः ॐ पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अभ्रतितमस्तु शुभोस्तु शिवपक्षोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिको च वाङ्कर्मणि स्वस्य ब्रवन्तु वचनद्भूषामि तस्य नष्टार्वैक्षणेमि ददातु वैवाहिको च वाङ्गर्वाङ्गमृतिभ्रवन्तु वृद्धास्महम्ये मित्रं देयमि तदेन्नो अस्तु अनुराधान् विषा वर्धयन्तः शतं देवे मृद्धस्तवीराः नमो नमो भवति जायमानो नाङ्के तुषसा मेतिग्रे भागं देवेभ्यो विदधाज्ञां चन्द्रमास्तरति दीर्घमायुः विद्युन्नवद्यात् भ्रवन्तो वृत्तिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टमयो भुवादान ऊर्ध्वदातन महेरणाय चक्षते यो वसवतमोरस तस्य वाजेजनः सुदतेरव मातरः तस्मादरं मावो यच्छक्तया इदं वदाम् आभोजने राजनः पौमानसु वचनः पवित्रेण वेचर्षिणिः यद्भूता सापुनातमां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्तु विश्वायवः यातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव्यत्यद्यत् अग्ने कृत्वागदा गम्रणौ एते भद्रमचुषे अग्ने कृतमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे भाव्यां देवसवितः पवित्रेण देवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पनते जागाद यस्य भक्तस्तन भावेत पुष्टाः तया मदन्त सतमाध्येषु वयग्गस्यामपतयो वैश्वानद्भिर्मावनादो वातप्राणेषु रोमयोभोः या वा पृथिवी पैसापयोभिः दुदावरि यज्ञे मापुनितां बृहद्वेषवदश्रुभिः वज्रेष्ठदेवमन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमा येन देवा पुनतः येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणः इदं ब्रह्मपुनीमहे यद्भौमाने रज्येते ऋषभिः समृतगं रजं सर्वगं स पदमस्नादे सततं मातुरिस्वनः पौमानेभ्यो अज्येते ऋषभिः समृतगं रजं तस्मै सरस्वती दहे शरगं सर्वैर्मदोदकं पवमाने स्वस्तेने सुतगाहे पयस्वतेः ऋषभिः समृतोरजः ब्राह्मणेष्वतगं इदं पवमानदितन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दयन्तुनः देवै समाप्लुताः पवमाने स्वस्तेने सुतगाहे गतश्चतः ऋषभिः समृतोरजः ब्राह्मणेष्वतगं इदं तेन ब्रह्मविदामयं बोधं ब्रह्मपुनीमहे इन्द्रस्वनेते सह मापुनादो सोमस्वन समेत्यां यमो राजा प्रभृणात्मां जातवेदो मोर्जन्त्या पुनादो तत्संयो रावणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगातु वेजजं तन्नो अस्तु ध्रुपदे तं बृहस्पते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
ఆంజనే ఔషధ యవన ధర్మాధీందాం అధరాయాం దిశనా గేవస్మే గోమాధ్యందాం మాయాకా మృతదాయాకా మనుగతాకా వేదికా వేదికా వందదా అహమేవ గురుదే ఆపోహిష్టామయో భువాకాన బుద్ధ్యదాన హే రడా యజతుదే జవతువదమో రిజతత్యమా దేదనః ఉతదేవ మాతరః తస్మాత్ మావో యస్యయా ఇంవద ఆపో జనయదా జనః పుణ్యాహమేవ గురుదే పుణ్యాహమేవ కురుతే న్యాహం భ్రమంతా భ్రమంతో న్యాహం భ్రమంతా భ్రమంతో న్యాహం భ్రమంతా భ్రమంతో విషక్తేనాయ నమః వరుణాయ నమః యదా దానం స్థాపయామి క్షేమార్థం శోభనార్థం పునరాగమనాయ చ. శ్రీ వెంకటేశ్వర శ్రీకి ప్రాణేశ్వర, శ్రీ వెంకటేశ్వర శ్రీకి ప్రాణేశ్వర, కమనీయ రూపుడా తిరుమల రాయడా, తిరుమల గిరిరాయ, దేవరాహూత్తరాయ అని అన్నమయ్య చక్కగా సంబోధించాడు ఒక సందర్భంలో. నమస్కారం చేయడం మన సంస్కారం. సూత్రవతి జయ సమేతుడైన విశ్వక్సేనుల వారిని ఆహ్వానిస్తే ఆయనతో పాటు దేవతలందరూ వచ్చారు దేవదేవుని కళ్యాణానికి. అంకురార్పణలో స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు. పుణ్యావాచనలో వరుణదేవుడికి స్వాగతం పలికారు. ఆనక జరిగే అగ్ని ప్రతిష్టాపనలో అగ్నిని ప్రత్యేకంగా స్వాగతిస్తారు. ఆ అగ్ని ద్వారా ఈ దేవతలకు హవిస్సులను అందిస్తారు. అందరినీ ఎవరెవరి స్థాయిలో వారిని గుర్తించి స్థాయికి తక్కువ కాకుండా మర్యాదకు భిన్నం కాకుండా మర్యాదను నిలబెడుతూ మర్యాదను కాపాడుతూ మర్యాదగా వ్యవహరిస్తూ మర్యాద ప్రధానమని భావించే మర్యాద పురుషోత్తముడు భగవంతుడు. ఇలా వ్యవహరించాలి అని మనకి ఈ దేవతలను దిక్పాలకులను అగ్నిని వరుణుణ్ణి అందరినీ ఆహ్వానించే సందర్భంలో మనకు చెబుతూ ఉన్నాడు. మన అవసరానికి ఆహ్వానించడం కాదు, ఆహ్వానించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళని చక్కగా చూడగలగాలి అనేది చెబుతాడు ఇక్కడ స్వామి. అందుచేత ఆయనకి నమస్కరించడం మన గొప్పతనం. అందుకనే దేవతలందరూ కూడా పుణ్య జలాలను సుగంధభరితమైన పుష్పాలను శుభప్రదమైనటువంటి దీపాలను చేతు పట్టుకుని వరుస క్రమంలో నిలబడితే నమః అని నమస్కరిస్తూ మహానుభావుడు విశ్వక్సేనుల వారు అలా నిలబడి స్వామివారిని దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి వైభవం. దీన్నే ఆళ్వార్లు చెబుతున్నారు. సుమందు మామలర్ నీరు సుడర్ ధూపం కొండు అమరందు వానవర వానవర కోనోడుం నమన్ రెండుం తిరువేంగడం నంగట్కు సమన్ కొలువీడు తరుం తడం గుండ్రమే. అలాంటి మహానుభావుడికి ఇలాంటి కళ్యాణం జరుగుతోందంటే ఎలాంటి ఆనందం మనలో ఉండాలి, ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని ఎలా చూపించాలి? గోవిందనామంతో చూపించాలి. కాబట్టే భక్తులారా చేతులు జోడించి పిలుద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఈ గోవిందనామమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ ఆనందదాయకమైనటువంటి వైశిష్యం. అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని సభక్తిగా నిర్వర్తిస్తూ దేవతలను దిక్పాలకులను ఆహ్వానిస్తూ నిర్వర్తించేటటువంటి విశేషమైనటువంటి విలక్షణమైనటువంటి కైంకర్యం. పుష్పములు పత్రములు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయమైన గీతాచార్యుడు చెప్పినట్లుగా నవధాన్యములు అన్నింటినీ కూడా వినియోగిస్తూ వైగానస ఆగమంలో ఏ ఏ ద్రవ్యాలు వినియోగించాలని సూచించబడిందో అట్టి ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా వినియోగిస్తూ చక్కగా అర్చక వరేణ్యులు అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అన్నమయ్య కూడా ఈ సందర్భంలో ఒక సంకీర్తనలో చెప్పాడు, దేవతలు ఆనందంగా ఉన్నారు, ఆడరో పాడరో అచ్చరో జనులు. మరి వివాహం అన్నా పెళ్ళన్నా ఆనందం కదండి, సంతోషం కదా. అందులో సందడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పెళ్లి సందడిలో చాలా విశేషం ఉంటుంది. అలా దేవతలందరూ కూడా ఆనంద పారవశ్యంలో మునిగి తేలుతున్నారు, దేవదేవుని కళ్యాణం కాబట్టి. దీని తర్వాత భగవంతుడు రక్షిస్తాడు అని నమ్మిన వారందరినీ రక్షిస్తాడు ఆయన. అందుకొరకే ప్రతితర బంధనము అని చెప్పబడే రక్షాబంధన కైకర్యానికి సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ అర్చక స్వామి వారు స్వస్తి సూక్తాన్ని పఠిస్తారు. చూడండి, ఆ పుష్పములు, ఆ పత్రములు, అన్నీ కూడా మనకి నేత్రపరమైన దర్శన భాగ్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి.
కనపడుతున్నాయని చూడటం కాకుండా భక్తితో చూస్తే ప్రతిదీ కూడా ఒక విశేషంతో మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. చూచే చూపులో ఆధ్యాత్మికత ఉండాలి, పలికే పలుకులో ఆధ్యాత్మికత ఉండాలి, వినే విధానంలో భక్తి భావన ఉండాలి. అప్పుడే భగవంతుడికి దగ్గరగా చేరతాం. కాబట్టి భక్తులారా, ఆయన రక్షిస్తాడనే నమ్మకం మనలో ఉంది. కాబట్టి మరొక్కసారి పిలుద్దాం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవిందా గోవిందా అని. తరువాత రక్షాబంధన కార్యక్రమం జరగబోతూ ఉన్నది. ప్రతిస్తర బంధనమని వైఖాన సాగమంలో చెబుతారు. ఇక్కడ స్వస్తి సూక్తాన్ని అర్చక స్వాములు వారు పఠిస్తారు. అది విందాం. తర్వాత స్వామి అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు మరికొన్ని విశేషాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర శరణం ప్రపంచే. नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि पूजयामि. ओम अनंताय नमः, तेजाय नमः, नागराजाय नमः, सहस्रशीर्षाय नमः. धूपदीपालंकरणार्थं ऊढोपं निवेदयामि. ताम्बूलं मधुस्मृतं ताम्बूलं निवेदयामि. आवाहनार्थं देवताभ्यो नमः. पुनरागमाध्यात्मनयादे चतुरोपचारां समर्पयामि. प्रेतः च प्रसन्नः वरदो भवन्तु. हरे ओम स्वस्ति नो ममेतामस्विना भगस्वस्ति ध्यातेतर नर्मणः स्वस्ति पूषादरो ददातन स्वस्ति द्यावा प्रतिवेशु चैतनः स्वस्ति एवायम बब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य हस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वासुरग्निं स्वस्ति देवा मन्त्रभः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रक्पाट्वं महसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति वन्दामनो त्रेमसो ध्याजन् पुनर्दग्धता जनता संगमे स्वस्ति अनंतार्यक्षमरिष्टनेमे महात्मोदं वायसं देवतानां असुरग्निमिन्द्रासकवज्जस्व नमामि बारहेम अहमजमाङ्गेरसङ्गयं सस्ताद्रयमन् सात्राक्षं रैतपांसृणं प्रपद्ये सत्यसम्पादे च वयन्नो अस्तु शुभगं शुभं. సకల శుభదాయకం కదా శ్రీవారి కళ్యాణం. భక్తులారా, 9 రకాల భక్తి మార్గాలు చెప్పాడు భగవంతుడు. ఆనంద నిలయవాస గోవిందా గోవిందా అన్నప్పుడు మనకు ఆనందం కలుగుతుంది. ఆనందం కలిగినప్పుడు అది నేత్రానందం కావచ్చు, మానసిక ఆనందం కావచ్చు, శ్రవణానందం కావచ్చు, ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కావచ్చు. ఎలా అయినా ఆనందం ఆనందమే. ఆనంద నిలయవాసుడి దర్శనమే నిజమైనటువంటి ఆనందం. అవాంగ్మానస గోచరుడు స్వామి. అలాంటి స్వామిని 9 రకాల భక్తి మార్గాలతో కొలవచ్చు, తలవచ్చు, పిలవచ్చు, వేడుకోవచ్చు, నమస్కరించవచ్చు, మన సంస్కారాన్ని తెలియపరచవచ్చు అని వేదవ్యాసుల వారి సంస్కృతంలో చెప్పారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం ఇత్యాదిగా. దీనికి తెలుగులో పోతన గారు బాలప్రహ్లాదుని ముఖతః పలికించాడు. భాగవత పురాణంలో పోతన గారు ప్రహ్లాద చరిత్రలో తనుహృద్భాషల సఖ్యమును, శ్రవణమును, దాసత్వమును, వందన, అర్చనములు, సేవై, ఆత్మలో ఎరుకయున్, సంకీర్తనలు, చింతనంబని ఈ 9 భక్తి మార్గముల సర్వాత్మను హరినమ్మి. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి 9 మార్గాలు చూపించారు కవులు. 9 ways, 9 మార్గాలు. అందులో శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం. 6వదైనటువంటి వందనము చాలా గొప్పది. నమస్కారం మన ఆధ్యాత్మిక సంస్కారాన్ని తెలియపరుస్తుంది. నమస్కారం. అందుకనే ఒక మహానుభావుడు అంటాడు, ఎవరి గురించి అయినా మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎదురుగుండా తిరస్కరించి మాట్లాడు, తప్పులేదు. ఆ వ్యక్తి గురించి 3వ వ్యక్తి దగ్గర చాటును చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎదురుగా తిరస్కరించినా చాటుగా నమస్కరించి అతని యొక్క గొప్పతనాన్ని 3వ వ్యక్తి దగ్గర చెప్పు అంటాడు. చాలా గొప్ప విశేషం అండి ఇది. భారతీయ జీవన వ్యవస్థలో స్వామివారు ఇదే పాటిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు. అందుకనే వందనమిత్తు ఆహరికి వందనమిచ్చద చక్రధారికిన్, వందనమిత్తు వెన్నునకు వందనమిచ్చద ధర్మమూర్తికిన్, వందనమిత్తు విష్ణునకు వందనమిచ్చద సత్యశీలికిన్, వందనమిచ్చదన్ సకల భక్త హృదంతర వెంకటేశుకున్. శ్రీహరికి నమస్కారం చేస్తాను. చక్రాన్ని ధరించినటువంటి చక్రధారి ఈయన. చక్రధారే కాదు, గిరిధారి కూడా. గిరిధారి, భవ పరిహారి, హరి కరుణాకర, మురారి శౌరి అని పిలుస్తారు. గోవర్ధన పర్వతాన్ని గిరిధారి అయ్యాడు, చక్రాన్ని ధరించి చక్రధారి అయ్యాడు. పాపాలను పరిహరించి భవపరిహారి అయ్యాడు, వెంకటేశ్వరుడు అయ్యాడు. వేమనగా పాపములను కడతీ పోగొడతాడు. వందనమిత్తు వెన్నునకు, ఆ విష్ణువు ప్రకృతి, వెన్నుడు వికృతి వ్యాకరణ పరిభాషలో విష్ణువుకు నమస్కారం చేస్తున్నాను. వందనమిచ్చద ధర్మమూర్తికిన్, ధర్మానికి ప్రతిరూపమైనటువంటి మహానుభావుడు, ఆయనకు నమస్కారం చేస్తున్నాను. వందనమిత్తు విష్ణునకు, శ్రీ మహావిష్ణువుకు నమస్కరిస్తున్నాను. వందనమిచ్చద సత్యశీలికిన్, సత్యాన్ని కాపాడటానికి
నిరంతరము పాటుపడే మహానుభావుడికి. అలాంటి సకల సద్గుణములతో ఉన్నటువంటి భక్తుల హృదయాంతరాలలో నిండి ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి కరములు మోడ్చి నమస్కరిస్తున్నాను. అంత మాత్రమే కాదు సుమా, అమ్మవారులు కూడా నమస్కరిస్తున్నాం. ఎందుకంటే సమస్త జననీం వందే చైతన్య స్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం. చూడండి, అక్కడ అర్చక స్వామి వారు ప్రతి ఒక్క భక్తులకు కూడా ప్రతి కైంకర్యము చూచే భాగ్యం కలిగేటట్లుగా చాలా ఓపికగా చాలా భక్తిగా నిర్వర్తిస్తూ స్వామివారి అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా భూదేవికి కూడా వామహస్తానికి కంకణదానం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సకలమైనటువంటి భక్తులకు సమస్తమైనటువంటి ప్రాణులకు ఆధారమైనటువంటిది 84 లక్షల జీవరాశులకు ఆధారమైనటువంటిది ఈ భూమాత. అందుకనే ఆధారమైనటువంటి విధానం కాబట్టే అలా భూమాత కూడా కంకణదానం నిర్వర్తించుకోవటం విశేషం. తరువాత అర్చక స్వామి. అర్చక స్వామి సాక్షాత్ చరరూపీణ సంశయ అన్నారు. భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణదానం నిర్వర్తించుకున్నారు. ఇది ప్రతిధర బంధనము అని చెప్పబడే రక్షాబంధనము. దీని తరువాత సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్నిని ఆహ్వానిస్తూ అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇక్కడ దేవతలందరికీ అగ్ని ద్వారా ఆజ్య రూపంలో హవిస్సులను అందజేస్తారు. దాని తర్వాత తెరపట్టి మధుపర్కాన్ని సమర్పించేటప్పుడు సంకీర్తన విందాం. ఇక్కడ అర్చక స్వామి పఠించే మంత్రాలు విందాం. కొద్దిసేపట్లో పరిచారక స్వామి అగ్నిని తీసుకువచ్చి ఇక్కడ అర్చక స్వామికి అందజేస్తారు. వారు హోమగుండంలో సమర్పిస్తారు. దానితో మొదలై హోమం ప్రారంభమై సకల విధములైన హోమాలు నిర్వర్తిస్తారు. అవన్నీ కూడా మంత్రాల రూపంలో మనం వినే భాగ్యం కలుగుతూ ఉన్నది. భాగ్యప్రదాత అయినటువంటి భగవంతుడు సర్వత్రా మనని కాపాడుగాక, రక్షించుగాక అని వేడుకుంటూ, స్వామి మహానుభావ, నీ కటాక్షము ఏ ఇంట ఏ భక్తుని చెంత ప్రసరించబడుతోందో వారంతా ధన్యులవుతారు కదా, నీ చరణములను వారు ఆశ్రయించి ఉంటారు కదా. అందుకే శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్యే అని ప్రపత్తితో వేడుకుందాం. హోమానికి సన్నద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వామివారు. అందుకనే అమ్మవారిని మరొకసారి దర్శించే భాగ్యం కలుగుతున్నది. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద, ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద అని గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ కళ్యాణాన్ని ఓపికగా భక్తిగా చూడాలి. అలా చూచినప్పుడు భగవంతుడి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలుగుతుంది. భగవంతుని చేరడానికి అనువైనటువంటి మార్గం భక్తి. విందాం మంత్రాలను. హరితే నమస్వ హనుమతే నమస్వ సరస్వతే నమస్వ దేవసోధప్రసవ తస్వరేణ్యం వర్గో దేవసతిమే ధియో యో న ప్రచోదయాత్ బ్రహ్మజ్ఞానమమృతాత్. ఓం చతురస్రాకార మండలే ఓం భూః బ్రహ్మాండమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి పితామహమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః. ఇంద్రమావాహయామి సోమమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమాయ నమః. సర్వోపచారం భక్త్యా బ్రహ్మం ప్రోజిష్యామి ఆదివానోస్తు తద్విషీనాగంజాతే తవం ప్రోక్త్య తవం ప్రోజిష్యామి ఆదివానోస్తు తద్విషీనాగంజాతే ఓం ప్రోక్త్య పాత్రాదావమాదాయ दोषोद्यस्य रश्मि आपदाग्नेग्नुदास्ता विष्णोस्तुभोऽपि प्राज्याप्रथमे अंतरिक्षाय स्वाहा हरिः शौचाय स्वाहा यद् विष्णोस्तुभोऽसे परिस्तरणकोच्छं निधाय यदि विष्णोस्तुभोऽसे विष्णोस्तुभोऽसे उत्तरविष्णोस्तुभोऽसे पश्चिमदसौदत्तान्देवेभ्य विष्णोस्तुभोऽसे हृदासे धृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रोजिष्यामि प्रोज्यग्निमणित्वं देवतावध्यत्वं नागस्तपतिजमानोऽस्तु सप्तऋषि नागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रेम यज्ञमे जामान्ते देवतावद्धितनागस्तपतिजमानोऽस्तु सप्तऋषि नागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रेम यज्ञमे जामान्ते ओम कण्या ओम वृन्दालो तस्मै नो वृन्दालो तस्मै नो वृन्दामे तस्मै
देवसदे मेहते यो यो न प्रचोदयात् ब्राह्मे देवदेन ओम प्रजापतिमावाह्यामि अग्निमावाह्यामि सोममावाह्यामि अग्निसोमावाह्यामि वसुनावाह्यामि मर्दनावाह्यामि रुद्रानावाह्यामि अपपश्य ओम महाविष्णुमावाह्यामि बृहस्पतिमावाह्यामि मित्रमावाह्यामि वर्णमावाह्यामि आदित्यानावाह्यामि अश्विनिमावाह्यामि पूषाणमावाह्यामि कक्षमावाह्यामि कक्षदेवतसोममावाह्यामि औपासयज्ञमावाह्यामि यज्ञदेवतिष्ठानदेवानावाह्यामि सर्वदेवानावाह्यामि आद्यवाक्ये प्रजापतिर्वपामि अग्निर्वपामि वसुभ्यर्वपामि मरुभ्यर्वपामि रुद्रेभ्यर्वपामि उपपश्य महाविष्णुवैर्वपामि बृहस्पतिर्वपामि आदित्येभ्यर्वपामि अश्विनेभ्यर्वपामि कोष्ठैर्वपामि कक्षायर्वपामि कक्षदेवतसोमायर्वपामि यज्ञदेवतिष्ठानदेवेभ्यर्वपामि सर्वदेवेभ्यर्वपामि तृप्यदस्यामि चर्मदस्यामि अग्नेजो धीरसे समिधसे स्वाहा अमृतमसवाणवदे अंतरिक्षगमाराधः चत्पति पाकवाचित भावना रुद्रेण पत्रेण सो सोद्यस्तस्मै स्वाहा देवासुता रुद्रेण पत्रेण सो सोद्यस्तस्मै स्वाहा करसं पूर्वासन गृहीत्वा एकविंशतिप्रमाणाः अभ्यर्चाम् अक्षताम् आज्ञाम् चरुभिः इंद्राय नमः आग्नेये नमः यमाय नमः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः आग्नेये नमः यादवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः हरते नमः हनुमते नमः देवता धप्रचवा आयं ददात् माजात वेदं तेनेन शब्द जवाद मध्यजात मान ब्रह्मानद समेदा यस्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु स्वागस्वाम वायोव्यादज्ञायान्त प्रजापति स्वाहा नैऋत्यादिशानान्त इंद्राय स्वाहा ओम अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापति स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा औपपश्य ओम महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पति स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विनेभ्य स्वाहा कोष्ठाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनिघ्नाय स्वाहा यज्ञदेवतिष्ठानदेवेभ्य स्वाहा सर्वदेव धन्यामि गाद्य चरुं सावित्राग्रहीत्वा पुनरपि गाद्य ओम भुव्याहुतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अजतेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो धप्रासावेः भगवतो नारायण श्रीपते प्रोटोत्तमस्य सिनेमाश्रवणः वैवाहिकोत्वाङ्गर्भाङ्गपतेनागार मध्ये यूनानिक्तस्वलोप प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैश्वाम मोक्षे अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो धाप्रतिम अतो देवा अवन्तु नोयतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विश्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रे दानि तदे पदं समूढपस्य पागुं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यते यतो रथानि पद्मसे इन्द्रस्य युज्जुस्सुकः स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुषा तदग्गस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागुं सदते विष्णोद्यत्परमदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसो धप्रासावेः अग्निप्रतिष्ठापना मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महाङ्गानि गृह्णन्तु मुहूर्तोस्तु మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక
తాము తామె పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా अचिन्त्यात्पदशक्त्या परिभ्रमाणायमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानामेकदमेव्यक्त महदहङ्कारपरिव्यापस्तेज वायुराकाशाद्वैराराणुते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिगौर्मानन्दपदवे क्षीरसागरे श्वेतदिव्यमण्डपद्गजोपरिप्रतिष्ठितस्य अतलवितलसुतलतलादृतादलमहातलसप्तपातालस्योपरितले भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्ये षल्लोकानामधमभागे महानाळाय वनराजशेषस्य कास्तपना परिमण्डलमण्डले दिग्धणि दण्डोर्दम्बिते लोका लोकैकलवते लवनाद सप्तसागरे प्रभृते जम्बो वृक्काद सप्ते द्वीपे द्वीपदे माहेन्द्राद सप्तकुलपर्वत विराजते हेमकूटाख्याद इन्द्रप्रस्थाद नवगण्डात्मके हरपुष किम्बुषैरावतानाम् इन्द्रप्रस्थमणक पाञ्चजन्य सिंहललब्धके पञ्चाशत्कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डात्मके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे समभूम रेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णा कावेर्योर् मध्य प्रदेशे व्याधिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेषां ध्वजापरेषां तद्वंश्याणां पितॄणां तरकारिवत्येज्ञा मोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य पद एतच्चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधार शक्ति गौर्माब्धे ब्रह्मणे चत्रकाश्यपाब्धे कोटिदातुर्लक्ष प्रमाणागे दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रि कन्यादानास्तु फलाप्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारिष्ये
ఆనంద నిలయవాస గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, లక్ష్మీనివాస గోవింద. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రగర సార్ఘనంద కౌమోదకి పంచాయుధర్స్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైగానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగిరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషియ పరబ్రాహ్మిద భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతిభూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगिरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषिय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध वेद प्रवर्धमानस्य संघर्षणावतारस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पस्थितिलगादमानस्य गीयमानस्य हे महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगिरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषिय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवदानकृति मनमक्षुजमृतपराजित पादारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपादि भट्टर वासुदेवस्य हे महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषिय परब्राह्मित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट केयूर दिव्यापन शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्याभरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक यौवन लावण्य तेजो रत्नाकराय सकल वेदासाकाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र पुत्राय चौण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. भार्गवतान और वजामदग्न पंचारुष प्रवरान्वित भार्गवत गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित बाधारविंदा हे महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिने आनंदगणात्मिका मूल प्रकृतिभूता उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जाताय मां श्रीदेवी नाम्ने कन्या वृणीमहे ऋणे त्वं दास्यामि. రమారమణ గోవింద గోవింద. वेदासाकाध्यायने काश्यपावस्तारणे ध्रुवत्रियारुषिय परब्राह्मित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित बाधारविंदा हे महाविष्णोः अत्यंत मनोहरे अदौ श्यामलांगे रेवती नक्षत्रे मीनराशो जाताय मां भूदेवी नाम्ने कन्या वृणीमहे ऋणे त्वं दास्यामि. ధనారమణ గోవింద గోవింద. భక్తవత్సల గోవింద గోవింద. భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద. ब्रह्मणो गजकेतया कन्यां कृतां ताभ्येन्दुतेलायतुभेदते रहितोऽहं प्रयश्चामे धर्मकाज्ञातये कन्यावर्णमुहूर्तमुहूर्तो महान्तानि गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. ఇది సుముహూర్తము అని అర్చక స్వామి వారు ఇప్పుడే అనుసంధానం చేశారు. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో కన్యాదానాన్ని వీక్షించడం చాలా గొప్ప విశేషం. ఎటువంటి స్వామి? భక్తవత్సలుడు, భాగవత ప్రియుడు, నిత్య నిర్మలుడు, నీలమేఘ శ్యామల కోమల గాత్రుడు, మహానుభావుడు. అలాంటి స్వామివారి కళ్యాణంలో కన్యాదానానికి ఎంత ఫలితం ఉన్నది? అసలు కన్యాదానం అంటేనే చాలా గొప్ప విశేషం. ఈరోజు ఆ విషయాన్ని మనం అనుకుంటున్నాం. గృహస్థాశ్రమంలో గృహస్థు అనేక దానాలు చేస్తాడు. అన్నదానం మహాదానం, విద్యాదానం మహత్తరం, అన్నేన క్షణికాతృప్తి యావజ్జీవంతు విద్యయా అని సుభాషితం చెబుతూ ఉన్నది. ఈ రెండింటికంటే కన్యాదానం చాలా విలక్షణమైనది. గృహస్థు ఒక్క పర్యాయం కన్యాదానం చేస్తే తరతరములు తరిస్తే. ఇప్పుడే అర్చక స్వామి చదివారు సంస్కృతంలో, దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం నరకాది ఉత్తీర్ణ ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠ ఆత్మలోకేషు అని. తరాలు తరిస్తాయి, చాలా గొప్ప విశేషం కదా. అందుకనే గృహస్థు కన్యాదానం చేయటంలో ఒక ప్రాధాన్యత. ఇక ఇంకొక విశేషం ఏమంటే, వరుడిని శ్రీ మహావిష్ణువుగా భావించి ఆయన పాద ప్రక్షాళన చేసి కాళ్ళు కడుగుతాడు. కాళ్ళు కడిగి నేను కన్యాదానం చేసి తరించాను, నా పితృదేవతలంతా తరించారు అని ధైర్యంగా చెప్పుకుంటాడు. అంత మాత్రంతోనే అయిపోతుందా?
తర్వాత కూడా అల్లుడికి జరిగే మర్యాదలు, అల్లుడిని చూసే విధానము, అల్లుడిని చూసే వైశిష్యము, శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపాయ అని చెప్పిన మంత్రానికి ఉన్నటువంటి ఫలితాన్ని గుర్తించి వ్యవహరించమని భారతీయ జీవన వ్యవస్థలో గృహస్థాశ్రమ ధర్మం చెబుతూ ఉన్నది. అందుకే శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించినటువంటి జనక మహారాజు ఇయం సీతామసుత తవ ధర్మ చరితవా ప్రతిక్షేణం భద్రంతే పాణింగృణేశ్వపాణినా అని చెప్పాడు. అది క్షీరసాగర మథనం జరిగినటువంటి సందర్భం. ఇక్కడ కన్యాదానంలో మహాసంకల్పం పఠించిన తర్వాత మాంగళ్య పూజను వీక్షించేటటువంటి సమయం. అది క్షీరసాగర మథనం జరిగినటువంటి సందర్భం. మందర పర్వతం కవముగా వాసుకు తాడుగా ఉండి దేవదానవులు అమృతం కోసం క్షీరసాగరాన్ని మదిస్తూ ఉంటే, పర్వతం మునిగిపోతుంటే కూర్మావతారముతో స్వామివారు కడలే కడలే కడయిందానే అనేటటువంటి విధానంతో ఆళ్వారులు చెప్పినట్టుగా ఆ సముద్రంలో నుండి కూర్మావతారంతో ఉండి పర్వతాన్ని నిలబెట్టాడు. కామధేనువు, కల్పవృక్షము, ఐరావతము ఆవిర్భవిస్తే దేవేంద్రుడి దగ్గరున్నాయి. సూర్యచంద్రులు కాలగమనానికి వినియోగించబడ్డారు. కాలకోట విషయం హాలాహలం పుట్టింది. పరమేశ్వరుడు స్వీకరించాడు. తర్వాత అమృతం పుట్టింది. అమ్మవారు ఆవిర్భవించింది. పోతనగారు చెప్పాడు, హరికిన్ పట్టపుదేవి పుణ్యమలపో వర్ధంపు వెన్నిక్క చంద్రుడు తోబుట్టు భారతీ గిరిసుతలతో నాడు పూబోని తామరలందరి ముద్రాలు జగమన్ మన్నించి ఇల్లాలని లక్ష్మీదేవి ఆవిర్భవించింది. నారాయణుడు అక్కడ కూర్మావతారంలో ఉన్నాడు కదా మహానుభావుడు, ఆయన చేపట్టి లక్ష్మీనారాయణుడు అయ్యాడు. అక్కడ జరిగినటువంటి కళ్యాణానికి లక్ష్మీ కళ్యాణము అని పేరు పెట్టారు. అందుకనే లక్ష్మీ కళ్యాణము చూడగరండి అని సంకీర్తన కూడా చక్కగా అనుసంధానం చేశారు మహానుభావులు. అలాంటి లక్ష్మీ కళ్యాణంగా ఈరోజు మనం భావించుకుంటున్నామంటే సమస్త సన్మంగళాలను కలిగించేటటువంటి మహానుభావుడు అమ్మవారు సమస్త జననీ వందే చైతన్య స్తనజాయిని అనేటటువంటి విధానంతో మంగళప్రదమైనటువంటి మంగళసూత్రాలను అలంకరింపజేసేటప్పుడు ఇది లక్ష్మీ కళ్యాణంగా భావించినప్పుడు కలిగే ఆనందమే వేరుగా ఉంటుంది. అందుకనే లక్ష్మీ కళ్యాణము అనే వైశిష్యంతో కూడిన సంకీర్తన వినే భాగ్యం కలుగుతుంది. విందాం, మంత్రాలను విందాం, ఆనందిద్దాం. లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్నామి శుభహేతాదే వజ్రదాంతదం మాంగళ్యం దందదాదేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్నామి శుభహేతాదే వజ్రదాంతదం మాంగళ్యం దందదాదేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్నామి శుభహేతాదే వజ్రదాంతదం మాంగళ్యం దంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభహే సాదే వజ్రదాంతదం మాంగళ్యం దంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభహే సాదే వజ్రదాంతదం మాంగళ్యం దంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభహే సాదే వజ్రదాంతదం అదమాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తో మహాంతో గృహంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. స్వాహా. इमां लाजानावमे समृद्ध्यकरणां मम तुभ्यं संवदानां तदग्ने तनुमन्यतां येयं नार्यो बद्धो लाजाना सवन्ते दीर्घायुरस्तु पदिभेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा. इमां लाजानावमे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां येयं नार्यो बद्धो लाजाना पवन्ते दीर्घायुरस्तु प्रतिवेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा. ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा.
अदितेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो दप्रातावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य प्रकोचमस्य स्वामिनः वैवाहिकोचवाङ्गिर्वाङ्गिर्लाजो मन्ते विनारिक्तस्तरलोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो दप्रजव अतो देवा आवन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विश्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढपस्तभागं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि वस्तते यतो रथानि पद्पदे इन्द्रस्य यज्जोत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातदग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमोदाग्रवाघं दशदे विष्णोर्यर्परमदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो दप्रासावे प्रोटोत्तमस्य हिडवासस्वामिनः वैवाहिकोचवाङ्गिर्वाङ्गवन्दपृष्टा अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो दप्रजव एतस्य कर्मणोद्वारेण जम्मिद्वासो निमहाग्रह अग्निष्व दृष्टकृत् विद्वान् सर्वधंसो धङ्करोतु स्वाहा अग्नेषु तकृतेषु दौतीनां कामानागं समत्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्र त्रैवानादिष्टं देवतां विश्वे स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मा नामिन्द्रो भूदग्ने तत्पुनराज्जातवेदो विचक्षणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धात्मनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानन्तक्षुभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिभ्यः स्वाहा वैष्णुष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा गौरार्घ्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावित्याष्टावद वेदोस्मै स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजमय दे स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा यमस्य धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा वायुर्धीमहि प्राणं मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणे धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राब्ददात्वा यजन्ति सप्तयो निर्वां प्रणस्वघृतेन स्वाहा ऋतदानमिद्वाष्टुप्तेन वो नमात मनसा प्रजापतिये स्वाहा अग्निभुक्तग् स्वाहा वेदभुक्तग् स्वाहा जो भुक्तग् स्वाहा जो भुक्तग् स्वाहा पृथ्वी भुक्तग् स्वाहा ओषध वनस्पति गन्धर्वाप्सरशिव भुक्तग् स्वाहा अग्निजन्न स्वाहा वेदजन्न स्वाहा जोजन्न स्वाहा दौजन्न स्वाहा पृथ्वीजन्न स्वाहा ओषध वनस्पति गन्धर्वाप्सरशिव स्वाहा समन्तापरडाकृतेन वो नमः मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमं जुहोमि में पूर्णादि वै पूर्णादि आद्यते जन इंद्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादं युहो यत्वा पूर्णादि मुहूर्तस्तु मुहूर्त महान्तान् गृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तुपद वेदस्तुपद पृथिवीस्तुपद ब्रह्माद्यातृप्यन्ताम् अदितेन मन्यस्वाहा अनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवतो दप्रासावे पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमस्य पूर्णं मे भूयात् स्वाहा प्राच्याम् हे पश्चिमधपरदपनयाम् दक्षिणधपरदपनयाम् उत्तरधपरदपनयाम् प्राच्यां पेक्ष्वा सदनमसि ग्रन्थिं विसृज्य ग्रन्थिं विसृज्य आप्यायन्तामाप अमृतयो पृष्ठते स्थितमं गच्छति न सृष्टिमेर्ये स्वाहा
सोद्यन्तां देवा तदनं सोद्यन्तां पित्रो तदनगं सोद्यन्तां पित्रो तदनं गोदेस्वादे भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयोर्बोधिः यमुदग्ने कस्य भत्रयायुजं यद्देवानां त्रयायुजं तदाय शतं वर्षते नमः आपोहिष्टामयो भुवातानुभोग्य ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वसुवतमोदस्तस्य बाधेदनः वसुतेरव मातरः तस्मादनं मावो यस्यक्तया यजन्मदा आपो जनयता जनः भगवान् प्राज्वलितवो नमः कार्यवाचा मनसज्ञर्म विद्वाज्ञाव प्रकृतिस्वभावान् करोमि यज्जतु सकलं परस्मैस्त्रिम नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीनिवासात्मनमस्तु सोममुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि नागस्तमपगस्य यज्ञेश्वराय नमः गोडोपलनिवेदयामि आद्यसेजं समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्न वरदो भवन्तु मात्राणि समस्त दोषो निवृत्तं अग्निगायत्री जपं गच्छमानः अग्निगायत्री जपं करिष्ये శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో హోమకైంకర్యాన్ని సభక్తిగా నిర్వర్తించి దేవతలందరికీ కూడా అగ్ని ద్వారా హవిస్సులను అందజేసి మిగిలినటువంటి ద్రవ్యాలను గుడోపహారం ఆజ్యోపహారం అన్నింటినీ కూడా అగ్నికి సమర్పించారు. తర్వాత అగ్ని గాయత్రి జపం అనేటటువంటి విధానంతో జపాన్ని నిర్వర్తించి సమస్తము కూడా భగవంతుడికి చెందాలనే భావనతో అర్చకవరేణ్యులు చేసినటువంటి కైంకర్యాన్ని వీక్షించే భాగ్యం పొందాం. యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద అని వేడుకుంటూ తదుపరి కైంకర్యం వారణమాయరం అనే సంప్రదాయబద్ధమైన కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం. చూడండి, ఆ నమస్కారమే ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం. మనం కూడా ఒకసారి ఆధ్యాత్మికంగా వేడుకుందాం. యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. ఈరోజు గోదాదేవికి విలక్షణమైనటువంటి విశేషం ఏమంటే పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రమై ఉండటం విశేషం. పుబ్బా నక్షత్రం ఉంటారు, అదే పూర్వ ఫల్గుని. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవం అనేటువంటి పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్ర వైశిష్యంలో గోదాదేవి యొక్క వైభవాన్ని ఇక్కడ తలుచుకుని చూచే భాగ్యం కలుగుతుంది. నారికేళాల వాళ్ళని కదిలిస్తూ శ్రీవిల్లి పుత్తూరు శ్రీ విష్ణు చిత్తులు ప్రేమతో పెంచిన ప్రేమవల్లి ఆండాళ్ళు తల్లి తాను ఆదిదేవుని చేరు నెపంతో తనలోని తీర్థరాని విరహవేదన గూర్చి వివరించినట్టిదే వారుణమాయిర పాసురంబు. ఇందు తెలిపినట్టి వృత్తాంతమంతో స్వామి కల్పించిన స్వప్నగాథ మంజుల మనోజ్ఞ భావాల మధుర సమ్ము బాలగోపాల సుగుణాల భాసురమ్ము సూడికుడు తసుకవిల సుకవితల శోభితమ్ము మహితమైనది వారణమాయిరంబు అంటారు. వారణమాయిరం పూరపాట్ అన్నారు, 1000 ఏనుగుల ఊరేగింపు. ఈరోజు వాస్తవంగా ఒక నక్షత్రానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రం అంటే పుబ్బా నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రంలో గోదాదేవి ఆవిర్భావం చెందినటువంటి వైశిష్యం కాబట్టి ఈరోజు విశేషంగా చెప్పుకున్నాం. తర్వాత పుష్పమాలా పరివర్తనం. అర్చక స్వామి వారు సభక్తిగా శ్రీవారికి అలంకరించిన పుష్పమాలను శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మవారు కూడా ఆనందంగా ఆ పుష్పమాలను స్వామి చెంతనే అలంకరింపజేయటం భాగ్యమని భావించి భాగ్యప్రదాత అయినటువంటి భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ ఉన్నది. ఆనందంగా అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు ఆయన. ఆయన వైభవమే అది. మనం అనుకుంటాం తర్ధమ భేదాలు, ఆయన ఎప్పుడు అనుకోడు. ఎవరు గోవిందా అన్నా వింటాడు, అనుగ్రహిస్తాడు. మరొక దేవేరైన భూదేవికి కూడా
పుష్పమాలను అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు. తిరుమలకు పుష్పమంటపము అని పేరు. ఇక్కడ లభించే పుష్పాలన్నీ స్వామివారి అమ్మవారి కైంకర్యంలో వినియోగిస్తారు. అందుకనే కొండమీది పూలన్నీ కొండల రాయని కోసం ఇతని సన్నిధానమందు ప్రతిరోజు మధుమాసం అన్నారు. వసంత ఋతువు చక్కగా ప్రవేశించి చైత్రమాసం జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో పుష్పమాలలు చక్కగా అలంకరించబడ్డాయి. స్వామివారికి అమ్మవారికి భక్తులు భక్తిభావనతో వీక్షిస్తూ ఉండగా ఇక తలంబ్రాల కార్యక్రమానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు. కళ్యాణోత్సవంలో చివరి ఘట్టం తలంబ్రాలు, అదేవిధంగా కర్పూర నీరాజనం. ఇది చూచి భోజనం చేసేవారు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటి వారి కోసం గోవిందనామాన్ని పలుకుతూ పిడికెడ తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురని అన్నమాచార్యుల వారు అన్నటువంటి సంకీర్తన కూడా వినే భాగ్యం కలుగుతుంది. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ స్వామి కళ్యాణాన్ని వీక్షిద్దాం. నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము